हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम एह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होइथिबा जूनियर टीचर एग्जाम रे जहाँ भी किसी सब ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन पड़ीथिला सेथि मध्यनु किछि क्वेश्चन को आज आम पूरा पूरी डिटेल्स रे डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानकर ओटीटी जेटी माने जो आपण माने एबे ओटीटी अप्लाई करछंती जो एग्जाम हबो तो सेथि पई एंड अपकमिंग जो जेटी आसीबो ता पई एंड आरएसटी सीटीईटी एंड ओएसटीटी सबू एग्जाम पई आपण मानकर एही वीडियोटी बहुत हेल्पफुल हबो। तो आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाय देखिबे बिना स्किप करके देखिबे। मोर ग्यारंटी आपण माने सब किछि ठीक भाबरे बुझी परिबे ଏବଂ ता सहित आपण मानकर गोटे ओवरऑल आईडिया मिलि जिवो कि हम जे पूर्व वर्ष सब क्वेश्चन हो माने एग्जाम हेतिला से एग्जाम रे केउ टाइप रे सब केउ लेवल रो एवं केउ चैप्टर रु केतेटा क्वेश्चन आसीतिला। तो आपण माने जदी एई क्लास ठीक भाबरे करिवे आपण माने सब किछि जानि परिबे। तो से मोर आशा आपण मैंने सबू क्वेश्चन को ठीक भाव बुझे और पूरा पूरी फास्ट रु लास्ट जाए देखिए। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी देखु कही केउटी भावात्मक उद्देश्यर परिसरभुक्त नुहे। निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउटी भावात्मक उद्देश्यर माने परिसरभुक्त नुह। देखंतु हमर तीनोटी उद्देश्य अछि जोटा कि फास्ट आसे ज्ञानात्मक उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य आछि आ गोटे होछि क्रियात्मक उद्देश्य। देखंतु आमर देखंतु भावात्मक रे कोउटा आसुने से पचारछि। देखंतु हमर अनुभूति आवेग मनोभाव तीनटा को हमर कोन होछि ना हमर कोथरे आछि ना हमर आछि भावात्मक रे। किंतु देखंतु चिंता शक्ति ओके तो आपण मानकर नॉलेज बा ज्ञान माने ज्ञान जेउ टाइप रो थिबो तो सही टाइप रे ही आपण माने चिंता करि परिबे। ओके सेटा होजा आपण मानकर ज्ञान ऊपर माने डिपेंड करूची। तो सेथि पई हमर सठिक आंसर हमर कोन हबो ना हमर चिंता शक्ति। कारण हमर भावात्मक उद्देश्य रे चिंता शक्ति जाउ नाही सेटा हमर ज्ञानात्मक उद्देश्य रे माने चिंता शक्ति जाउची। तो सेथि पई हमर सठिक आंसर कोन हबो ना होची ऑप्शन ए। कारण एठी पचारथिला नुहे कोउटा माने भावात्मक उद्देश्य कोउटा नुह। तो सेथि पई हमर सठिक आंसर कोन हबो ना होची हमर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके मोर आशा आपण माने ठीक भाबरे बुझी पारथिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा गोटे सेकेंड। तो परवर्ती क्वेश्चन कहि भाषार विशेष प्रयोग संबंध ज्ञान लाभ करने केउ उद्देश्य अंतर्गत। देखंतु आमर भाषार गोटे विशेष प्रयोग संबंध माने आपण माने किपरि भाबरे भाषा को माने माने प्रयोग करि परिबे। तो सही संबंध जो ज्ञान लाभ करबा पई आपण मानकर से ज्ञान लाभ करिवे सेटा आपण मानकर केउ उद्देश्य रे जाउची बा केउ उद्देश्य रे अंतर्गत अछि। तो मते कहंतु हमर ऑप्शन अछि कौशलात्मक भावात्मक ज्ञानात्मक एंड विज्ञानात्मक। सठिक आंसर कोन हबो मते कहंतु। जोटा कि हमारा सठिक आंसर कौन हम ना हमारा ऑप्शन डी जोटा कि विज्ञानात्मक। ओके तो कौशलात्मक सेमती किसी हम ना भावात्मक हम ना एंड ज्ञानात्मक सेमती किसी हम ना। तो से हमारा सठिक आंसर कौन हम ना हूँ विज्ञानात्मक। ओके तो कौन सी भाषार प्रयोगटा जदि कौन सी माने निर्दिष्ट माने संबंध आम माने माने से संबंध पढ़ा तो ताको आम कौन कहते ना आम कहते विज्ञानात्मक। ओके टिके तथापि आपण माने टिके मते जणैबे क्वेश्चन आंसर ठीक कहली कि भूल कहली। ओके त मते टिके कमेंट रे जणैबे कोटा ठीक कोटा भूल आपण मानकर एनालिसिस माध्यम रे। त परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहि जे भाषा व्यवहार रो मौलिक लक्ष्य कोन। आमे माने भाषा जो व्यवहार करंती तो से व्यवहार रो मौलिक लक्ष्य कोन। ऑप्शन अछि भाव विनिमय ऑप्शन बी अछि अर्थ परिप्रकाश ऑप्शन सी अछि संयोग स्थापन ऑप्शन डी अछि एकत्रीकरण। तो सठिक आंसर कौन हम आमे माने भाषा जो व्यवहार करंती तार मौलिक लक्ष्य कौन टिके मने रखिबे। कारण आमे माने सबु परिवार रे जहा शिखंती समाज रे जहा भी शिखंती आमे माने सबु भाषा को आमे माने एकत्रीकरण करिकी आमे हमर भाव को विनिमय करथांती। तो सेति पई हमर भाषा व्यवहार रो मौलिक लक्ष्य कौन हबो ना होछ ऑप्शन डी एकत्रीकरण। ओके तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। कहिछि बीएस ब्लूम आचरणगत परिवर्तन केतोटी परिसर रहिछि बोली से कहिसंती।
ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି। ଓକେ, ଦିଟା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ସେଟା ବୋଧେ ମାନେ ଆମର ସିଡିପି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜିରେ, ତ ଚଳିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଭାଷା ଗଠିତ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଭାଷା ଗଠିତ ବା ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ ଅଛି ଦେଶ, ପ୍ରଦେଶ, ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଅପସନ ଟି ଅଛି ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା, ତ ଆମେ ମାନେ କିପରି ଭାବେ ଭାଷାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଆମର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଭାଷାକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମେ ମାନେ ଭାଷାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ଭାଷା ଆହରଣ କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆହରଣ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକଲି ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ହବ, ଭାଷାଟା ଶିକ୍ଷଣ ହବ। ତ ଭାଷା ଆହରଣ କଣ ନା ଆମର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆହରଣ ମାନେ କଣ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଶିଖିଯିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସମାଜରୁ ଶିଖିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆହରଣ। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କଣ ନା ଆପଣ ମାନେ ଯାହାବି କିଛି ବହିରୁ ଶିଖନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଯାହାବି କିଛି ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ବହି ଅଛି ତ ସେଥିରୁ ଯାହାବି କିଛି ଶିଖନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଭାଷା ଆହରଣ, ସରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି କଣ ନା ଭାଷା ଆହରଣ। ତ ଭାଷା ଆହରଣ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କଣ ଶିଖନ୍ତି? ତ ଅପସନ ଅଛି ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଆଣ୍ଡ ମାତୃଭାଷା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା ଆହରଣ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉନାହିଁ? ଓକେ, ନୁହେଁ ପଚାରୁଛି, ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଭଲ କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତଥ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଅବଧାରଣା ଆଣ୍ଡ କଳ୍ପନା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଅବଧାରଣା ଆଣ୍ଡ କଳ୍ପନା ସେଗୁଡିକ ଆମର ହେଇଯାଉଛି କଣ? ତଥ୍ୟଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ନଲେଜ ରେ ହେଇଯାଉଛି, ଅ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଅବଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଏବଂ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଠିକ ରେ ନଲେଜ କୁ ଗେନ୍ କରିଥିବେ ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, କାରଣ ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଭାଷା ଦକ୍ଷତା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିସାରିଛି କି ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ନା ହଉଛି ଚାରୋଟି। ଓକେ, ତ ଚାରୋଟି ଅଛି। କଣ କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ଏଲ, ଏସ୍, ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡବ୍ଲୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଲ ରେ ଆସୁଛି ଲିସନିଂ ବା ଶ୍ରବଣ, ଏସ୍ ରେ ସ୍ପିକିଂ ବା ମାନେ କଥନ, ଆର୍ ମାନେ ରିଡିଂ ବା ସରି ସ୍ପିକିଂ ରେ କଥନ, ଆର୍ ବା ରିଡିଂ ରେ ହଉଛି ଆମର ପଠନ, ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରେ ବା ଡବ୍ଲୁ ରେ ହଉଛି ରାଇଟିଂ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲିଖନ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଷା ଦକ୍ଷତା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ହଉଛି ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଆଣ୍ଡ ଲିଖନ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କହିଛି ଭାଷା ଆହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦକ୍ଷତା ଅଛି? ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିକି ଆସିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଚାରୋଟି। ଓକେ, ଏଲ, ଏସ୍, ଆର୍, ଡବ୍ଲୁ ମାନେ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଆଣ୍ଡ ଲିଖନ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଯୋଉଟା କି ଭାଷା ଆହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟୋଟାଲ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପାଠ ପଢି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଖର ଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଠିକ ରେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ତ ପଢିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢି ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ, ଓକେ, ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଲୋକ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ କି ପାଠ ପଢି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାଠ ନ ପଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଖର ଥାଏ ନା ଆମର ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି କଥନ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରବଣ। ଓକେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ। ତ ଆମର ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ତ ସେ ଚାରିଟାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଠିକରେ ପଢିନଥିବେ
ସେମାନେ ଖାଲି ଶ୍ରବଣ ଆଣ୍ଡ କଥନକୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଗଲା ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କହିଛି କେଉଁ ଭାଷା ଦକ୍ଷତାଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବା କେଉଁ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ସବୁଠାରୁ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବା ପୁରୁଣା କୁହନ୍ତୁ? ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ପଠନ। ଓକେ, ତ ଆମର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଟା ହେଇଯିବ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ। ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ମୌଳିକ ଆଧାର ଅଟେ? ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା, ତ ସେଟା ଆମେ କେମିତି ହବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଆସୁଛି ନା ଶୁଣିବା। ତ ଶୁଣିବା ହଉଛି ଆମର ଯେ ଶୁଣିବାଟା ହଉଛି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ନବାନି କି? ତ ସେଟା ହଉଛି ଶୁଣିବାର ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ମାନେ ଆଧାର ଅଟେ। ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି, କୋଉଠି କହିଛି କି କେଉଁଟି କଥନ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଭିଧି ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଭିଧି ନୁହଁ, ମାନେ କଥନ ଦକ୍ଷତାରେ ଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର କଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିବେ, ସୂଚନା ଦେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଦେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, କାରଣ ଏଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଯୋଉଟା କି କଥନ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଭିତି ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ନା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କାହା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି ନା ହଉଛି କଳାପଟା। ମାନେ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, ମାନେ ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯୋଉଟା କି କଳାପଟା ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କହିଛି କି ଆମର 1879 ମସିହାରେ କିଏ ପଠନ କିପରି ଶିକ୍ଷା କରାଯିବ? ଓକେ, ମସିହାରେ କିଏ କହିଥିଲେ କି ପଠନ କିପରି ଶିକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ତ 1879 ମସିହାରେ ଯିଏକି ଜାଭାଲ, ଓକେ, ତ ଜାଭାଲ ଯିଏକି ପଠନ କିପରି ଶିକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସିଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଜାଭାଲ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ବକ୍ତା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା, ଓକେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମାନେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଟାକୁ ୟୁଜ କରିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତା ମାନେ କଣ ନା, ସେ ଯିଏ କହୁଥିବ, ଓକେ, ତ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ସେ ପଢୁଛି ଏବଂ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସେ ଯାହାବି କିଛି ସବୁ ଇନଫରମେସନ ବା ଯାହାବି କିଛି ମାନେ ଲିଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ ପଢୁଛି ନା, ତ ସେ ପଢୁଛି ବୋଲି ତ ଆମର କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଯୋଉଟା କି ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ବକ୍ତା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦିଟା ସେଟ ର ଏତିକି ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ବି ମୋର କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ସବୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ ବା କରେକ୍ସନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ରେ, ବାସ୍ ସେତିକି କଥା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।